Good morning, students. Today we will see the elements of communication process, right? In previous section, we have seen the what is the communication, right? Definition of the communication, right? Now we have seen the elements of communication process, right? There are 7 elements of communication, right? First one is source idea, then message, encoding, channel, receiver, decoding, and feedback. These are 7 elements of the communication process, right? And you can see this picture. Sender છે, then શું કરે છે? Encoding. So message, then decoding થશે. Then right, શું થશે? Receiver દ્વારા receive કરશે. And then receiver શું કરશે? Response આપશે. And then feedback, right? It is the communication process, right? First one is a source idea, right? The source idea is the process by which one formulates an idea to communicate to another party, right? Source idea શું છે? Is the process જેના દ્વારા શું કરવામાં આવે છે? Which one formulate an idea, right? એની અંદર જે આઈડિયા છે એને શું કરવામાં આવે છે? ફોર્મ્યુલેટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? શાના માટે? ટુ કોમ્યુનિકેટ, રાઈટ? ટુ અનધર પાર્ટી, રાઈટ? એક પાર્ટી સાથે બીજી પાર્ટી સાથે કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે જે આઈડિયા છે, જે મેસેજ છે, જે ઇન્ફોર્મેશન છે એને શું કરવામાં આવે છે? ફોર્મ્યુલેટ કરવામાં આવે છે. એને શું કહેવાય? સોર્સ આઈડિયા, રાઈટ? અથવા તો એ શું છે? એક સોર્સ આઈડિયા, ઇટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ કે જેની અંદર આઈડિયાને ફોર્મ્યુલેટ કરવામાં આવે છે અને કોમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે છે ટુ ધ અનધર પાર્ટી, રાઈટ? This process can be influenced by the external stimuli such as books or radio, or it can come about internally by thinking about a particular subject. આ જે સોર્સ આઈડિયાની પ્રોસેસ છે એ કેવી રીતે આવે છે? ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય ધ એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલાઈ, રાઈટ? જે એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલાઈ છે, કેવા એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલાઈ કોને કહી શકાય? જે બુક્સ છે, રેડિયો છે, રાઈટ? એના સોર્સિસમાંથી તમે તમારા આઈડિયા લીધા હોય અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી હોય, રાઈટ? અને એને તમે ફોર્મ્યુલેટ કરો, રાઈટ? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એક્સટર્નલ, રાઈટ? એન્ડ ધેન ઇન્ટરનલી કોને કહેવાય? બાય ધ થિંકિંગ અબાઉટ અ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ, રાઈટ? તમે particular to subject પર તમે thinking કરો. It is the internal, right? Means this process can be influenced by external stimuli like books or radio, or it can come about internally. કેવી રીતે? By thinking about a particular subject, right? The source idea is the basis for the communication, right? જો source idea means શું કહેવાય? ફોર્મ્યુલેશન ઓફ થોટ્સ, રાઈટ? અથવા તો આઈડિયા, તમે જે થોટ્સ છે જે ઇન્ટરનલી અથવા તો એક્સટર્નલી ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે, રાઈટ? જો એ જ નહીં હોય તો તમે કમ્યુનિકેશન કરી શકશો નહીં. ઇટ મીન્સ કે સોર્સ આઈડિયા ઇટ ઇઝ ધ વાઇટલ, રાઈટ? ફોર ધ કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ, રાઈટ? ધેન મેસેજ. The message is what will be communicated to another party. Message કોને કહેવાય? કે જે તમે another party સાથે શું communicate કરવાના છો, right? It is called message. It is the based on the source idea, right? આગળ આપણે શું જોયું? source idea માં મેસેજ શું કરવામાં આવે છે? ફોર્મ્યુલેટ કરવામાં આવે છે. જે ઇન્ફોર્મેશન છે, રાઈટ? એક્સટર્નલ અથવા તો ઇન્ટરનલ સ્ટિમ્યુલાઇટ દ્વારા, રાઈટ? મીન્સ ઇટ ઇઝ અ સોર્સ આઈડિયા, રાઈટ? એટલે આ જે મેસેજ છે શાની ઉપર? Based on the source idea, right? But the message is crafted to meet the need of the audience, right? Message की શાના માટે ક્રાફ્ટ કરવામાં આવે છે? Meet the need of the audience. Audience ની જે need છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે, right? For the example, if the message is between two friends, the message will take a differ from than if communicating with a superior, right? શું કહેવાય છે કે જ્યારે તમે કોઈ બી મેસેજ કન્વે કરવો હોય છે, રાઈટ? બિટવીન ટુ ફ્રેન્ડ સાથે, રાઈટ? ધ મેસેજ વિલ ટેક અ ડિફર ફ્રોમ ધેન ઇફ કમ્યુનિકેટિંગ વિથ અ સુપિરિયર. મીન્સ તમે જ્યારે બે ફ્રેન્ડ્સ જોડે કમ્યુનિકેશન કરતા હોય, રાઈટ? એન્ડ તમારા કોઈ સુપિરિયર સાથે કમ્યુનિકેશન કરતા હશો તો બંનેનું ફોર્મ કેવું હશે?
differ હશે. Source of idea differ હશે, right? Then encoding. Encoding is how the message is transmitted to another party. Encoding કોને કહેવાય? કે તમે જે મેસેજ પાસ કરો છો another party ને, એ how the transmitted, right? કે તમે કેવી રીતે ટ્રાન્સમિટ કરો છો. It is called encoding. Means the medium of transmission. આપણે કેવી રીતે કાં તો કોઈ મેસેજ કન્વે કરવો છે તો orally અથવા તો verbally અથવા તો through the mobile આપણે મેસેજ પાસ કરી શકીએ છીએ. It is a medium, right? કે જેનાથી આપણે મેસેજ પાસ કરે છે, it is called medium, right? The medium of transmission will determine the form of communication. જે તમે મીડિયમ યુઝ કરો છો મેસેજ ટ્રાન્સમિટ કરવામાં, એ શું કરશે? will determine the form of communication. એ તમારા કમ્યુનિકેશનનું ફોર્મ શું કરશે? ડિટરમાઇન કરશે. For example, the message will take a different form if the communication will be spoken or written. જ્યારે તમે કોઈની સાથે ફેસ ટુ ફેસ કન્વર્સેશન કરતા હોય, રાઈટ? અથવા તો ફેસ ટુ ફેસ મેસેજ કન્વે કરતા હશો, અથવા તો તમે રિટર્ન તમે કંઈક લખીને મેસેજ કન્વે કરતા હશો, તો બંનેનું ફોર્મ કેવું હશે? બોથ આર differ from one another, right? Then fourth one is a channel. The channel is the medium of the communication, right? Channel શું છે? એક મેસેજ પાસ કરવા માટે અથવા તો કમ્યુનિકેશન કરવા માટેનું એક મીડિયમ છે, રાઈટ? The channel must be able to transmit the message from one party to another. Channel શું કરશે? મેસેજને ટ્રાન્સમિટ કરશે from one party to another, right? Without changing the content of the message. જે content છે, તમે જે મેસેજ કન્વર્ટ કરો છો સેમ ટુ સેમ, without changing any content, એ બીજી પાર્ટીને મેસેજ કન્વે કરશે, right? The channel can be a piece of paper, a communication medium such as radio, or it can be an email, right? email તમે જેવું જ જે કન્ડિશનમાં જે ફોન્ટની અંદર અથવા તો જે સાઇઝની અંદર, રાઈટ, તમે જેવી રીતે તમે એને ટાઈપ કરો એ જ ફોર્મની અંદર વિધાઉટ ચેન્જિંગ કન્ટેન્ટ એ બીજી પાર્ટી સાથે શું થશે? મેસેજ પાસ થશે અથવા તો ટ્રાન્સમિટ થશે. એની અંદર જે ફોર્મ છે એ ચેન્જ થતું નથી, રાઈટ? એની અંદર પીસ ઓફ પેપર, then radio and email, right? The channel is the path of the communication from sender to receiver. Channel શું છે? communication નો એક path છે, right? It is the way, right? કોની વચ્ચેનો? sender અને receiver વચ્ચે, right? Then fifth one is a receiver, right? receiver કોને કહેવાશે? જે મેસેજ રિસીવ કરશે એ, right? It is a receiver. The receiver is the party receiving the communication. જે બી communication પાસ કર્યું છે અથવા કન્વે કર્યું છે, રાઈટ? એ મેસેન્જર છે, અને જે મેસેજ રિસીવ કરે છે એને શું કહેવાશે? રિસીવર. A receiver can be a television set, a computer, or a piece of paper, depending on the channel used for the communication. Receiver can be a કોઈ બી હોઈ શકે, રાઈટ? ટેલિવિઝન સેટ હોઈ શકે, કમ્પ્યુટર હોઈ શકે, piece of paper, depending on the channel used for the communication. સાની પર ડિપેન્ડ છે કે કમ્યુનિકેશન તમે કયા મીડિયા દ્વારા કર્યું છે, રાઈટ? એની ઉપર એ ડિપેન્ડ છે, રાઈટ? ધેન ડીકોડિંગ. ડીકોડિંગ કોને કહેવાય? તો ડીકોડિંગ ઇઝ ધ પ્રોસેસ વેર ધ મેસેજ ઇઝ ઇન્ટરપ્રિટેડ ફોર ઇટ્સ કન્ટેન્ટ, રાઈટ? એન્કોડિંગમાં શું થશે? વિધાઉટ કન્ટેન્ટ ચેન્જ થશે નહીં. જેવું જે સેન્ડર છે એ ઇન્ફોર્મેશન કન્વે કરશે એ જ ફોર્મની અંદર રિસીવર જે છે એ જ ફોર્મમાં રિસીવ કરશે. ડીકોડિંગમાં શું થશે? ડીકોડિંગ ઇઝ અ પ્રોસેસ વેર ધ મેસેજ ઇઝ ઇન્ટરપ્રિટેડ ફોર ઇટ્સ કન્ટેન્ટ, રાઈટ? એની અંદર એનું જે કન્ટેન્ટ છે મેસેજનું એ શું કરવામાં આવે છે? ઇન્ટરપ્રિટેડ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? ઇટ મીન્સ the receiver thinks about the message content and internalize the message, right? Means શું થશે? receiver thinks about the message content, right? જે receiver છે એ શું કરશે? think about the message content and internalize the message. અને જે મેસેજ છે એને internalize કરી શકશે, right? then feedback માં શું આવશે? Feedback is the final step in the communication process, right? It is the final step. એ શું છે? છેલ્લું સ્ટેપ છે communication process નું, right? This step conveys the transmitter that the message is understood by the
receiver, right? એની અંદર શું કરવામાં આવે છે? કન્વે કરવામાં આવે છે કોને? ટુ ધ ટ્રાન્સમીટર, રાઈટ? that the message is understood by the receiver. જે receiver દ્વારા જે મેસેજ understood થયો છે, રાઈટ? એને શું કરવામાં આવે છે? ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે અને એનો ફીડબેક આપવામાં આવે છે, રાઈટ? મીન્સ શું કહેવાય? આન્સર આપવામાં આવે છે, રાઈટ? The receiver format an appropriate reply to the first communication based on the channel and send it to the transmitter of the original message, right? એનો જે રિપ્લાય હશે અથવા તો એનો જે ફીડબેક હશે, રાઈટ? કેવો હશે? ટુ ધ ફર્સ્ટ કોમ્યુનિકેશન બેઝ ઓન ધ સાની ઉપર બેઝ છે? ઓન ધ ચેનલ અથવા તો તમે કયા માધ્યમ દ્વારા અથવા તો કયા મીડિયા દ્વારા એનો મેસેજ કન્વે કરો છો, રાઈટ? એની ઉપર ડિપેન્ડ થશે, રાઈટ? Then next we will see the types of communication, right? First one is the one-way communication. The flow of communication is one way from the communicator to the audience. One-way communication ક્યાં કહેવાય? કે જેમાં one side થી જ one-way communication થતું હોય. The flow of communication is one way. જે communication નો flow છે એ કેવો હોય છે? One side હોય, right? From the communicator to the audience, right? Audience ખાલી listen કરે અને શું થાય? One way communication થાય. One way through જ message convey થાય. It is called one way communication. એના drawback શું છે? Knowledge is imposed. Means જ્યારે તમે કોઈ સાથે conversation કરો છો પણ one way communication, right? Second party તમને answer નથી આપતી, right? You only can say or convey the message. ત્યારે શું લાગશે? એમને knowledge તમે જે બોલો છો અથવા તો જે ઇન્ફોર્મેશન પાસ કરો છો એ એમને ઇમ્પોઝ થયેલું લાગશે કે એ બોલ્યા કરે છે ને અમારે સાંભળવાનું છે, રાઈટ? ઇટ લાઇક્સ અ બોરિંગ પાર્ટ, રાઈટ? એ એક ડ્રોબેક છે. ધેન લર્નિંગ ઇઝ અ ઓથોરિટેટિવ, રાઈટ? લર્નિંગ કેવું રહેશે? ઓથોરિટેટિવ રહેશે, રાઈટ? જેનાથી ઓડિયન્સને એટલો બધો બેનિફિટ થશે નહીં, રાઈટ? લિટલ ઓડિયન્સ પાર્ટિસિપેશન, રાઈટ? આ પ્રોસેસની અંદર આ કોમ્યુનિકેશનની અંદર શું જોવા મળશે? જે ઓડિયન્સ છે એનું પાર્ટિસિપેશન કેવું હશે? ઓછું જોવા મળશે, રાઈટ? ધેન ફીડબેક મળશે નહીં. ડઝ નોટ ઇન્ફ્લુઅન્સ હ્યુમન બિહેવિયર, જેનાથી હ્યુમન બિહેવિયર ઇન્ફ્લુઅન્સ થશે નહીં, રાઈટ? ટુ વે કોમ્યુનિકેશન. In this both the communicator and the audience take place. એની અંદર શું થશે? Communicator and audience બંને communication કરશે. The process of communication is active and democratic. Active હશે અને democratic હશે, right? It is more likely to influence behavior than one way communication, right? One way કરતા this one is a better, right? It is the more likely to influence behavior than one way communication. Then formal communication. Formal communication કોને કહેવાય? It is the officially organized, right? જે officially organized કરવામાં આવે છે, channel of communication, and it is a delay communication, right? It is a authoritative, specific, accurate and reaches everybody, right? એ કેવું છે? Authoritative છે, specific છે, accurate છે અને reaches everybody, right? The medium of formal communication may be department meeting, conference, telephone calls, interviews and circular, right? જ્યારે તમે કોઈ ઇન્ટરવ્યુ અટેન્ડ કરતા હોય ત્યારે કમ્યુનિકેશન કેવું હોય? તમારે પ્રોટોકોલ ફોલો કરવાના હોય, એના શું હોય? રૂલ્સ હોય, રાઈટ? એટલે એ તમારે શું કરવાના? ફોલો કરવાના હોય. કેમ કે શું છે? ઇટ ઇઝ અ ઓથોરિટેટિવ છે, રાઈટ? ઓફિશિયલી ઓર્ગેનાઇઝ છે એટલે એની અંદર કેવું હોય? રૂલ્સ હોય, રાઈટ? મેનર્સ હોય, પ્રોટોકોલ હોય. Then you all have to follow the all rules, right? So it is a formal communication, right? એની અંદર શું આવશે? ડિપાર્ટમેન્ટ મીટિંગ, કોન્ફરન્સીસ, ટેલિફોન કોલ્સ, ઇન્ટરવ્યુ, સર્ક્યુલર, રાઈટ? તમે જે બે ફ્રેન્ડ્સ જ્યારે કમ્યુનિકેશન કરતા હોય, જ્યારે ફ્રેન્ડ બે કમ્યુનિકેશન કરતા હોય ત્યારે કમ્યુનિકેશન ડિફરન્ટ હોય, એન્ડ ધેન કોઈ સ્ટુડન્ટ એન્ડ ટીચર કમ્યુનિકેશન કરતા હોય, રાઈટ? ત્યારે શું હોય? કમ્યુનિકેશન ડિફર ફોર્મમાં હોય, રાઈટ? એ કેવું હોય? ઓફિશિયલી હોય. એટલે તમે જ્યારે ટીચર સાથે વાત કરતા હોય, તમે કોઈ મીટિંગ દરમિયાન વાત કરતા હોય, જ્યારે તમે કોઈ ઇન્ટરવ્યુમાં વાત કરતા હોય ત્યારે તમારે શું કરવાનું? તમારા જે પ્રોટોકોલ છે, રૂલ્સ છે, બધા ફોલો કરવાનો, રાઈટ? જે બી ફોર્માલિટીઝ છે, રાઈટ? એ તમારે ફૂલફિલ કરવી પડે, રાઈટ?
એ કોમ્યુનિકેશન અલગ છે. જ્યારે તમે બે ફ્રેન્ડ્સ જોડે વાત કરતા હોય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ informal communication, right? Fourth one is a informal. Gossip circles such as friends, internet group, like-minded people and casual group, right? મેં જેમ કીધું એમ કે ફોર્મલમાં શું કરવાનું છે? પ્રોટોકોલ ફોલો કરવાના છે, રૂલ્સ હોય, રાઈટ? જ્યારે તમે ઓથોરિટી સાથે અથવા તો કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે તમે કોમ્યુનિકેશન કરતા હોય, રાઈટ? જ્યારે બે ફ્રેન્ડ્સ જોડે હોય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ફોર્મલ, કેમ કે એમાં કોઈ તમારે પ્રોટોકોલ ની જરૂર નથી, નીડ્સ ની જરૂર નથી, અથવા તો કોઈ શું કહેવાય રૂલ્સ ની જરૂર નથી. કમ્યુનિકેશન ઇઝ વેરી ફાસ્ટ હિયર, રાઈટ? એની અંદર તમે કોઈ બી લેંગ્વેજીસ યુઝ કરી શકો, રાઈટ? એ કેવું છે? વેરી ફાસ્ટ, રાઈટ? જ્યારે જે ફોર્મલ છે એમાં અમુક નિયમો હોય કે વેરી લાઉડલી નહીં બોલવાનું, સોફ્ટ સ્પીકિંગ રહેવાનું, રાઈટ? જ્યારે એની અંદર એવું કશું જ હોતું નથી. તો એને શું કહેવાય? ઇન્ફોર્મલ, રાઈટ? This info channel may be more active. આ જે ઇન્ફોર્મલ ચેનલ છે કેવી છે? It is more active than the formal, right? Then physiological communication. It is a stimulus received by the body immediately. The brain receives the information and transmit to the respective organ through the nervous where it has to be passed. Means શું છે? It is a stimuli received by the body. કોઈ બી બોડીને ટચ કરે, રાઈટ? મીન્સ સ્ટિમ્યુલાય આપે આપણા બોડીને, બરાબર? એ બોડી શું કરશે? એ રિસીવ કરશે સ્ટિમ્યુલાય, રાઈટ? એન્ડ ધેન શું થશે? ઇમિડિયેટલી ધ બ્રેન રિસીવ ધ ઇન્ફોર્મેશન, રાઈટ? એ જે સ્ટિમ્યુલાય છે એ બ્રેન શું કરશે? એક્સેપ્ટ કરશે, રાઈટ? એનાથી શું થશે? બ્રેન એ જે મેસેજ છે શું કરશે? રિસીવ કરશે, રાઈટ? જે ઇન્ફોર્મેશન છે એને શું કરશે? પછી ટ્રાન્સમિટ ટુ ધ રિસ્પેક્ટિવ ઓર્ગન, રાઈટ? જે બી ઓર્ગન છે, રાઈટ? એના થ્રુ શું કરશે? એને ટ્રાન્સમિટ કરશે થ્રુ ધ નર્વસ સિસ્ટમ, રાઈટ? આપણી જે નર્વસ સિસ્ટમ છે થ્રુ ધ નર્વ, રાઈટ? નર્વ દ્વારા એ મેસેજ શું કરશે? ટ્રાન્સમિટ કરશે વેર ઇટ હેઝ ટુ બી પાસ. જેના દ્વારા શું થશે? આગળ પાસ થશે, રાઈટ? પડી ગઈ? ઇટ ઇઝ અ ફિઝિયોલોજિકલ communication, right? Is a stimuli received by the body. જે સ્ટિમ્યુલાય છે એ બોડી દ્વારા રિસીવ કરવામાં આવે છે અને બ્રેન થી શું કરવામાં આવે છે? એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે, રિસીવ કરવામાં આવે છે શું? ઇન્ફોર્મેશન. એને ઇન્ફોર્મેશન પર ધેન શું કરવામાં આવે છે? ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે થ્રુ ધ રિસ્પેક્ટિવ ઓર્ગન. કોના દ્વારા? થ્રુ ધ નર્વ્સ દ્વારા, રાઈટ? જેનાથી આગળ મેસેજ કન્વે કરી શકાય છે, રાઈટ? ધેન સાયકિક કોમ્યુનિકેશન. Extra sensory perception occurs something which will occur in a future, right? The person pertain and predict then that in advance is called psychic communication. Psychic communication means શું? કોઈ બી પર્સન છે એ પહેલાથી જ પ્રિડિક્ટ કરી લે કે ફ્યુચરમાં શું થવાનું છે, રાઈટ? It is called psychic communication. Extra sensory perception એને કહેવાય, રાઈટ? સાયકોલોજીમાં શું કહેવાય? એક્સ્ટ્રા સેન્સરી પરસેપ્શન, કે જેમાં એક્સ્ટ્રા સેન્સરી એમને સ્ટિમ્યુલાય આવે જેનાથી એમને ખબર પડે કે what will occur in the future. The person pertain and predict that in advance is called psychic communication. Person છે પહેલાથી જ પ્રિડિક્ટ કરે કે ફ્યુચરમાં શું થવાનું છે. It is called psychic communication, right? Then serial communication. Person to person, the message will pass line and chain, right? Chain છે જેના થ્રુ person to person, one by one message transmit કરવામાં આવે છે. એક chain છે, right? Sender passes the message to one person, then that receiver passes information to other and so on, right? એક messenger છે એ શું કરશે? મેસેજ સેન્ડ કરશે, right? by the media. અને શું થશે? છેક સુધી જે સીરિયલ છે મીન્સ જે ચેન છે એના થ્રુ વન બાય વન શું થશે? મેસેજ પાસ થશે. It is called serial communication. Then symbolic communication. Good communication requires awareness of the symbolic communication, the verbal and non-verbal symbolism used by others to convey meaning. Symbol communication, right? It is a good communication. એમાં શું જરૂર છે? Required awareness of symbolic communication. આપણને symbolic meaning ખબર હોવા જોઈએ, રાઈટ? કે કયા સિમ્બોલનો મિનિંગ શું થાય છે. એટલે જ્યારે તમે સિમ્બોલિક કમ્યુનિકેશન કરો તો એના પહેલા તમને ખબર હોવું જોઈએ કે કયા સિમ્બોલનો શું મિનિંગ થાય છે. ગુડ કમ્યુનિકેશન રિક્વાયર્ડ અવેરનેસ ઓફ સિમ્બોલિક કમ્યુનિકેશન. મીન્સ સિમ્બોલિક કમ્યુનિકેશન છે અથવા તો જેનું અવેરનેસ છે, બરાબર, એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. ધ વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ સિમ્બોલિઝમ યુઝ બાય અધર ટુ કન્વે ધ મિનિંગ, બરાબર. જે સિમ્બોલિક કમ્યુનિકેશન છે એમાં બી વર્બલ અને નોન વર્બલ સિમ્બોલિક યુઝ થાય છે, રાઈટ?
શું કરવા માટે? મેસેજ કન્વે કરવા માટે, રાઈટ? It is called symbolic communication, right? The ninth one is visual communication, right? Visual communication માં શું જોવા મળશે? Visual form of communication comprise charts, graphs, pictograms, tables, map and poster, right? આ બધું શું છે? ટેબલ છે, મેપ, પોસ્ટર, પિક્ટોગ્રામ, બધા વિઝ્યુઅલ છે કે તમે જે ટેબલ છે અથવા તો મેપ છે, પોસ્ટર છે, તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીને તમે તમારું મેસેજ કન્વે કરી શકો છો one person to another person, right? આ ક્યારે યુઝ થાય છે? જ્યારે કમ્યુનિટીને તમે હેલ્પ આપો છો, રાઈટ? તમે ચાર્ટ્સ બનાવશો, રાઈટ? ટેબલ્સ બનાવશો, મેપ બનાવશો, પોસ્ટર બનાવશો, રાઈટ? શાના માટે? કમ્યુનિટીના જે પીપલ છે, રાઈટ? એમને અવેરનેસ કરવા માટે, હેલ્થ રિલેટેડ એજ્યુકેશન આપવા માટે. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વિઝ્યુઅલ કમ્યુનિકેશન, રાઈટ? ધેન વર્બલ કમ્યુનિકેશન. Verbal communication કોને કહેવાય? The tradition way of communication has been by word of mouth language is the chief vehicle of the communication, right? The tradition way of communication or tradition way છે શું? Has been by a word of mouth language, right? એ શું છે? It is a chief vehicle of communication. જે word of mouth છે કે language, right? જે language છે જે mouth દ્વારા બોલવામાં આવે છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ શું છે? ઇટ ઇઝ અ ચીફ વ્હીકલ ઓફ કમ્યુનિકેશન. જો લેંગ્વેજ જ નહીં હોય તો તમે મેસેજ કન્વે કેવી રીતે કરી શકશો, રાઈટ? થ્રુ ઇટ વન કેન ઇન્ટરેક્ટ વિથ અધર, કેન બી પાસીસ થ્રુ ઇટ. શું એક મેસેજ શું કરશે? ઇન્ટરેક્ટ કરશે ને બીજી વ્યક્તિ શું કરશે? પાસીસ કરશે, રાઈટ? મેસેજને ડાયરેક્ટ વર્બલ કમ્યુનિકેશન બાય વર્ડ ઓફ ધ માઉથ મીન્સ face to face communication. It is a verbal communication, right? And non-verbal communication. Communication can occur even without word. Non-verbal means કેવું કે તમે એમાં લેંગ્વેજની જરૂર હોતી નથી. Non-verbal communication is message transmission through the body language without using word. તમે તમારા body language ને યુઝ કરીને શું કરી શકો? મેસેજ કન્વે કરી શકો છો. એની અંદર શું આવશે? ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ બોડી મૂવમેન્ટ, પોઝિટિવ ફેશિયલ એક્સપ્રેશન. તમારા બોડીના મૂવમેન્ટ્સથી અથવા તો ફેશિયલ એક્સપ્રેશનથી, રાઈટ, તમે મેસેજ કન્વે કરી શકો છો. ને શું કહેવાય? નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન. સાયલેન્સ ઇઝ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન. સાયલેન્સ પણ શું છે? ઇટ ઇઝ અ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન, રાઈટ? તમે સેડ સાયલેન્સ બેસી રહો તો શું થશે? મેસેજ કન્વે થશે કે શું થશે? કે આ પર્સનને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, જ્યાંથી શું થશે? તમારા ફેશિયલ એક્સપ્રેશન એવા હશે, રાઈટ? તો સામેવાળી વ્યક્તિને શું થશે? મેસેજ કન્વે થશે કે એનો મૂડ કેવો છે? હેપી છે કે સેડ છે, રાઈટ? The mechanical communication. Mechanical communication કોને કહેવાય? By using mechanical device, the communication will be sent, right? For example, internet, radio or television. કે જે મિકેનિકલ ડિવાઇસીસ છે જેનાથી મેસેજ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, રાઈટ? એની અંદર ઇન્ટરનેટ, રેડિયો અને ટેલિવિઝનનો સમાવેશ થાય છે, રાઈટ? Thank you. If you have any query, then you can comment in the comment section box. Okay? Thank you.